שלום וברוכות הבאות וברוכים הבאים לפסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שאננים, ותודה למכון הצרפתי בישראל על תמיכתו. הסיפור שעליו נשוחח היום תחילתו בארוחת ערב של בוהמיאנים פריזאים, אי שם בשנות ה-80, ארוחה שאליה התלוותה ונסה ספרינגורה לאמה כשהייתה בת 13. אבא שלה כבר עזב את הבית ונעלם. אמה התפרנסה בדוחק בהוצאת ספרים כאשת יחסי ציבור וכמגיהה לצורך, והבת המתבגרת, מסונוורת ממבטים שנעץ בסופר מפורסם, אפשרה לו, בעזרתם האדיבה של כל מי שסבב אותה, להרוס את חייה. 3 עשורים מאוחר יותר, בינואר 2020, ימים ספורים לאחר מינויה לעורכת הראשית של הוצאת הספרים היוקרתית ג'וליאר, פרסמה ונסה ספרינגורה את ספרה הראשון, ההסכמה, לקונסנטמנט, בעברית הספר ראה אור בהוצאת חלק בתרגום רמה ילון. זהו ספר פצצה שהוטלה בלב זירת הספרות הצרפתית, וזכה כצפוי לתשומת לב תקשורתית גדולה ותורגם עד כה לעשרות שפות. ספרינגורה, עורכת הספרים הוותיקה, החליטה להעלות על הכתב את השבר הגדול של חייה, מערכת היחסים שלה עם הסופר הנודע גבריאל מצנף, כשהיא בת 13 ושהוא בן 49. מצנף היום בן 84, פדופיל מוצהר, נהג לספר בספריו האוטוביוגרפיים על כיבושיו המיניים של נערים ונערות, על מסעות תיירות הזנות שערך בפיליפינים, כולל אונס בתשלום של ילדים בגיל 9 עד 11. ב-2013 זכה בפרס רנודו לכתיבה מסעית, הפרס הספרותי השני בחשיבותו בצרפת לאחר פרס גונקור. ספרינגורה העמומה, שהתנחמה במחשבה שהאיש שניצל אותה מינית בימי נעוריה, עבד בתום הנשייה, ושאין סיכוי יותר שיתפוס מקום בקדמת הבמה הספרותית, החליטה לספר הכל לכולם. בנוסף, ספרה שופך אור על היחס השערורייתי של האינטלקטואלים הצרפתים לפדופיליה בשנות ה-70 וה-80, תקופה שבהשפעת סיסמאות מהפכת 68 היה אסור לאסור. באותם שנים, מספר גדול של עיתונאים ושל אינטלקטואלים לימדו סנגוריה בפומבי על כמה גברים שהואשמו בקיום קשרים אסורים מבני נוער. ב-1977 התפרסם בלמון מכתב פתוח, שבידי הוועד הסתבר שניסח אותו מצנף, שצידד באי הפללה עקב יחסים לקטינים לבגירים. על המכתב הזה חתמו אינטלקטואלים בעלי שם, בעיקר מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, וביניהם רולן בארט, ז'יל דלז, סימון דה בובואר, ז'אן פול סארטר, אנדרי לוקסמן, לואי אראגון, פרנסואז דולטון, לואי אלתוסר וז'אק דרידה. בשם השחרור מכבלי המוסר והמהפכה המינית, הם הרגישו חובה להגן על זכותם להתענגות של כל הגופים, כולל של קטינים, למנוע מצעירים לממש את מיניותם, שנתפסה כחלק מהדיכוי החברתי. בהסכמה, מספרת ספרינגורה כיצד פילוסופיות גדולות משפיעות על חייה של נערה אחת, איך בגיל 13 כבש את ליבה הסופר המפורסם. ספרינגורה הייתה נערה פגיעה שסבלה מהזנחה הורית, אביה נטש אותה ואת אמה כשהייתה בת 5, היא גדלה כבת יחידה לאם חד-הורית מוקפת רק מבוגרים מעולם המולות, עמיתים לעבודה שלהם. היא הייתה נערה עם תשוקה גדולה לספרים. למחרת אותה ארוחת ערב, החל מצנף לחזר אחריה, ולהציף אותה במכתבי פיתוי והתאהבה בו נואשות. הוא קיים איתה יחסי מין לראשונה ביום הולדתה ה-14, בשעה שגיל ההסכמה החוקי בצרפת הוא 15. ונסה ספרינגורה היא האורחת היום של פסטיבל הסופרים, ויחד איתה נתחכה אחר אותן שנות נעוריה ועל השפעתן על חייה, אך גם ננסה להאזנות לסוגיות הנוגעות לזיכרון, עדות וספרות, על שימוש בספרות כמכשיר פיתוי מחד גיסא, אך גם כאמצעי למתן עדות מאידך גיסא, ועל אותו הלך רוח ששרר בצרפת, שהביא את האינטלקטואלים הגדולים להגן על פדופיל מתוך אידיאולוגיה. Bonjour Vanessa Springora et bienvenue au Festival des écrivains à Mishkenot Sha'ananim. Vous avez publié début janvier 2020 votre premier livre, Le Consentement, dans lequel vous dénoncez une emprise de l'écrivain Gabriel Matzneff
qui a commencé avec vous des relations amoureuses et sexuelles alors que vous avez 14 ans et lui 49. L'ouvrage est rapidement un succès de librairie et traduit en dizaines de langues. Pourtant, tout le monde savait déjà qui était Matzneff, un pédophile. Il n'a jamais caché, au contraire. C'est un auteur prolifique, avec une cinquantaine d'ouvrages publiés. Il reçoit plusieurs récompenses littéraires. Alors qu'il décrit dans certains de ses livres ses penchants pédophiles, il bénéficie d'importants appuis, notamment dans la sphère littéraire et médiatique. Dans son livre Le mot des Césaires, par exemple, vous l'appelez ce livre un véritable manuel pédophile. Il écrit « Ce qui me captive, c'est moins un sexe déterminé qu'une extrême jeunesse, un véritable troisième sexe. » Quand votre livre est sorti, une question vous a été posée à plusieurs reprises. Pourquoi vous avez attendu 3 décennies pour publier votre témoignage? C'est une question que l'on pose également à beaucoup de victimes qui osent aujourd'hui raconter leur histoire. Pourriez-vous partager avec nous ces voyages que vous avez faits jusqu'au moment du déclic qui vous a amené à écrire? Et pensez-vous que cette question est toujours pertinente? Oui, je comprends elle soit pertinente. C'est une interrogation légitime quand les faits sont aussi éloignés du récit qu'on en fait dans un livre. Mais il y a plusieurs raisons à cela et je l'ai expliqué assez longuement, ce qui m'a permis moi aussi d'y réfléchir de façon posée. Je crois qu'en fait, on ne sait jamais quand on écrit d'abord quels sont les déclics inconscients qui précipitent la résolution d'aller jusqu'au bout de cette entreprise qui est de toute façon très difficile, de témoigner publiquement d'une histoire qui est douloureuse et qui l'est toujours dans la vie d'une victime. Moi, je peux vous dire quels sont les éléments qui ont participé voilà, à ce choix. C'est un livre que j'ai porté toute ma vie en moi, donc ce n'était pas, si vous voulez, une découverte tout d'un coup, 30 ans après, que j'avais la nécessité d'écrire ce livre. J'y ai pensé depuis toujours, d'une part parce que j'ai toujours été attirée par l'écriture, que j'ai grandi dans ce milieu de la littérature, de l'édition française, donc j'étais confrontée à cette forme d'expression très jeune, et puis ensuite parce que j'ai vécu cette histoire avec un écrivain, euh, et que j'avais cette envie depuis toute petite, depuis que j'ai découvert l'écriture et la lecture, d'écrire. Et c'est un désir qui a été contrarié par justement l'expérience que j'ai vécue avec Gabriel Matzneff. C'est-à-dire que d'avoir été moi-même, d'être devenu un personnage de ses livres très jeune, ça m'a détourné de la littérature, ça m'en a dégoûté, puisque j'ai longtemps perçu la littérature comme un poison, comme je le dis dans mon livre, comme quelque chose de toxique, qui servait à piéger, à aliéner, à emprisonner les gens et à leur faire du mal. Donc j'ai déjà dû dépasser pendant très longtemps, pendant de très longues années, cette espèce de relation un peu ambiguë, ambivalente avec la littérature, dont je me méfiais. D'autre part, je crois que ce qui se passe, c'est qu'il y a de toute façon un temps de maturation qui est toujours très long chez les victimes en général, pour arriver à se reconnaître comme victime. Ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a modifié la loi en France. Je ne sais pas, je ne connais pas en Israël l'état de la loi pour ce qui est de la prescription des crimes sexuels. Mais à s'apercevoir que les gens mettaient effectivement parfois plusieurs décennies avant d'arriver à parler, c'est-à-dire avant d'avoir le courage aussi de confronter potentiellement son agresseur. Il faut avoir acquis une certaine force, une certaine stabilité dans la vie. Et moi, je crois que j'ai attendu, en fait, tout simplement d'être devenue mère de famille, d'avoir une position aussi sociale, professionnelle installée, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas remettre en question la véracité de mon propos, qu'on ne puisse pas le mettre en doute et qu'on ne puisse pas me prêter des intentions qui seraient celles d'attirer l'attention sur moi, la lumière sur moi, parce que je serais quelqu'un de complètement anonyme. C'est vrai que j'ai attendu d'avoir aussi une légitimité dans ce milieu de l'édition avant de pouvoir écrire ce livre. Mais, mais il y a aussi plus intimement le fait que je suis devenue moi-même mère et que j'ai eu un garçon qui est devenu adolescent. J'élevais aussi ma belle-fille en même temps que mon fils, une semaine sur deux, qui est un petit peu plus âgée et que j'ai vu elle aussi avoir 14 ans, 15 ans, l'âge que j'ai quand je raconte cette histoire. Et donc,
confrontés à leur propre adolescence, j'ai revécu la mienne. Et curieusement, ça s'est fait de façon inconsciente. Le livre est sorti quand mon fils a eu 14 ans, c'est-à-dire l'âge que j'avais au moment où j'ai rencontré, enfin, j'avais 13 ans quand j'ai rencontré Gabriel Matzneff, mais au moment où nous avons commencé à vivre cette histoire. Vous avez raconté que, en fait, vous avez eu un déclic en 2013 quand Matzneff a reçu un prix littéraire très important. Et vous avez attendu cette nouvelle et vous a fait quelque chose à l'intérieur. Vous avez dit que vous pensez que c'était déjà un écrivain démodé. Et du coup, en 2013, en France d'aujourd'hui, on peut donner, on donne un tel prix si important à un tel écrivain. Vous pouvez nous parler de ce moment parce que je pense que c'est à partir de ce jour-là que vous avez vraiment décidé d'écrire cette histoire. Oui, oui, j'en ai pas encore parlé, mais c'est pour ça que je vous disais que le déclic de l'écriture, il est multifactoriel. Disons que cet événement, cette remise du prix Renaudot, qui est donc un prix très important en France, un des 5 prix sur lesquels s'appuie la fameuse rentrée littéraire dans l'édition française, et qui est un prix très prestigieux. C'est vrai que ça a été pour moi une provocation. Je l'ai perçu comme quelque chose d'extrêmement violent parce que je pensais malgré tout, comme Gabriel Matzneff était un petit peu passé de mode à ce moment-là, qu'on en parlait beaucoup moins, il était moins invité dans les médias français, je pensais que euh, il y avait d'un commun accord une décision de l'édition française du milieu littéraire français de ne plus revenir sur lui, de ne plus lui faire de publicité. Et ce prix, qui est arrivé donc en 2013, ça a été une surprise totale pour moi. C'est-à-dire que je me suis aperçue qu'il avait non seulement des appuis encore très puissants, mais que, au fond, il n'y avait eu aucune remise en question, aucune autocritique depuis 30 ans sur ses agissements, sur la nature de ses écrits aussi, qui étaient très problématiques. Euh, et travaillant moi-même dans l'édition à ce moment-là, déjà, j'étais extrêmement choquée. Et donc, c'est vrai que ça a aiguisé ma détermination à aller jusqu'au bout et à publier ce livre pour donner une autre version que celle qu'on continuait à donner de son œuvre et de son statut en tant qu'écrivain. Et c'est pour ça que vous avez choisi d'écrire un livre et pas un post Facebook ou un article dans un journal. Et pourquoi un livre? Alors, parce que moi, c'est ma forme d'expression naturelle. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai baigné dans ce milieu et dans l'écriture, dans le rapport à la littérature depuis mon enfance. J'ai toujours été une grande lectrice et une grande admiratrice des écrivains. D'ailleurs, c'est pour ça que, aussi jeune, j'ai pu être attirée et tomber amoureuse d'un écrivain, comme j'aurais pu tomber amoureuse d'un chanteur ou d'un acteur. Ou j'avais été attirée par cette forme d'expression-là. Mais il se trouve que moi, c'est la littérature qui est mon milieu naturel. Donc, ça me paraissait évident qu'il fallait d'abord que je m'exprime par ce biais-là parce que c'était le mien, mais aussi parce que lui-même, ayant fait la promotion, l'apologie de la pédophilie en utilisant, en détournant la littérature de sa fin, je voulais répondre sur le même terrain que lui et avec les mêmes armes, c'est-à-dire avec un livre. Et pour qu'on puisse aussi plus tard confronter ce livre, le mien, à son humble échelle, à son œuvre à lui, et qu'il y ait voilà, sur le même plan une trace littéraire un autre point de vue. Très intéressant. Et vous savez, je viens de lire un article, un entretien avec Camille Kouchner, qui, dans son livre, accuse d'inceste, de viol et d'agression sexuelle son beau-père, Olivier Duhamel. Et il dit que votre livre lui a donné du courage. Oui, Et en Israël, vous savez, il y a 2 semaines, la fille de l'écrivain Amos Oz, un grand écrivain israélien, affirme dans son livre, dans un nouveau livre qu'il vient de publier, que avoir été battue par son père et soumise à une routine d'abus sadique. Alors, est-ce que nous témoignons un nouveau genre littéraire de femmes ou des hommes qui racontent leurs témoignages, mais d'une manière littéraire, d'une forme lyrique. Euh,
et qui font un ouvrage qui est aussi beau que vrai. Alors, c'est une excellente question. Moi, je n'aime pas tellement le terme de vengeance parce que je trouve qu'il est un petit peu réducteur. D'ailleurs, même si je l'emploie dans mon préambule, je dis que mes rêves sont peuplés de meurtres et de vengeance, mais je termine le paragraphe en disant que je trouve une autre solution que celle de la vengeance, qui est celle de l'écriture. Et je pense que c'est la même démarche, certainement pour la fille d'Amos Oz, comme pour Camille Kouchner et comme pour un certain nombre d'auteurs dont on pourrait parler ensuite, si vous voulez. Je crois que d'abord, l'écriture est un processus de reconstruction, comme toutes les formes artistiques. Donc, avant la notion de vengeance, qu'on appelle la littérature testimoniale, c'est-à-dire qui témoigne, dans sa grande tradition qui a commencé en fait au XXe siècle pour dénoncer les grandes barbaries collectives du nazisme, du stalinisme, il y avait la notion d'abord de se reconstruire, de laisser une trace et d'être témoin, c'est-à-dire au sens de laisser un don, un legs à l'humanité qui serait le témoignage vécu de quelque chose dont le pacte avec le lecteur, c'est la promesse que ce soit authentique, que ce soit la vérité. Donc c'est vrai que c'est un genre littéraire un petit peu particulier puisque ça frôle le document, ça frôle l'essai, sauf que là, on parle de témoignages qui sont très intimes. Et en réalité, c'est la même démarche de dénonciation d'une injustice, d'une forme de violence. Alors là, il s'agit de violences sexuelles qui sont le produit d'un système aussi, mais d'un système qu'on appelle le patriarcat aujourd'hui. Donc, pour moi, la démarche, elle est exactement la même. Et c'est très intéressant cette question que vous me posez parce qu'en France, justement, que ce soit pour Camille Kouchner ou pour moi, il y a eu certaines, même si l'opinion a massivement soutenu nos livres, il y a eu certains articles qui remettaient en question la dimension littéraire de notre travail. Justement, Voilà, tout à fait. justement parce que notre livre, nos livres ont une dimension de dénonciation. Et je pense que c'est tout à fait injuste. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait nouveau ce genre littéraire en France. Je peux vous citer par exemple dans les années 90 des gens comme Christine Angot qui avait déjà écrit un livre sur l'inceste qui s'appelle L'inceste, qui est un livre absolument bouleversant, poignant, mais très violent, et dont on ne peut pas nier la dimension littéraire aujourd'hui. Mais elle avait eu les mêmes suspicions à l'époque dans les articles qui étaient sortis de racolage, comme si elle essayait, en excitant le voyeurisme du lecteur, de, de se faire connaître, si vous voulez, en tant qu'auteur. Et aujourd'hui, plus personne ne se demande si Christine Angot est véritablement un écrivain ou pas. Je peux vous dire la même chose, dans les années 90, il y avait exactement le même phénomène avec un auteur qui s'appelle Hervé Guibert, qui est extrêmement connu en France aujourd'hui, qui est mort malheureusement du sida, et qui a écrit un livre qui s'appelle À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, où il racontait sa contamination par le sida. Et à l'époque où il n'y avait pas de traitement encore, où les gens mouraient massivement. C'était aussi un livre de dénonciation de l'indifférence aussi des pouvoirs publics face à cette maladie qui, à ce moment-là, donnait l'impression de ne toucher que les homosexuels ou les toxicomanes ou les prostituées, donc une catégorie non essentielle de la population. C'était la même dénonciation, même s'il parlait de l'intime. Et dans tous les cas, que ce soit des récits de Primo Levi, de Solzhenitsyn, de Robert Antelme, ou de Christine Angot, ou de Kevin Kouchner, ou de moi, il s'agit toujours de la même démarche, c'est-à-dire d'essayer de mettre des mots sur quelque chose qui est indicible. C'est-à-dire d'aller chercher le langage pour réussir à donner une forme et donner un sens à un événement qui est un séisme et qui, a priori, insurmontable pour l'humain. Et c'est ça la force de la littérature, mais ça pourrait être aussi une autre forme artistique. Et ce qui est merveilleux, je trouve, dans la littérature testimoniale, c'est cette notion de passage de relais. C'est que nous sommes le témoin d'une histoire, nous la transmettons aux autres pour qu'elle puisse servir et quelle est cette fonction vitale de dire j'ai existé, j'ai survécu avec cette histoire, j'ai réussi à la surmonter. Certaines personnes n'y arrivent pas, tout le monde n'a pas les moyens d'écrire, mais je me fais la représentante d'une certaine manière de toutes les personnes qui ont vécu des histoires similaires et qui malheureusement ne sont pas en position de pouvoir écrire maintenant. Oui, bah, c'est très très intéressant et c'est une question qui, qui suscite beaucoup de réflexions.
Et, euh, et c'est très touchant de, je pense, moi, d'utiliser la littérature comme un outil, mais rester dans les cadres de littéraire. C'est de, c'est de raconter une histoire et c'est de la raconter d'une manière la plus poétique possible. Donc, et moi j'ai hâte de lire d'autres livres similaires parce que je pense que c'est un genre littéraire qui va encore se développer et davantage. Oui, alors moi, je pense aussi parce que c'est vrai que quand on se pose cette question, c'est vrai que ce genre se multiplie. C'est pas tout à fait récent, mais c'est de plus en plus fréquent. Je pourrais vous donner d'autres exemples en France. Encore une fois, par exemple, un livre comme celui d'Édouard Louis, qui s'appelle En finir avec Oui, tout à fait. beaucoup de bruit, avait été extrêmement bien accueilli en France, alors qu'il s'agissait finalement d'une autofiction, c'est-à-dire qu'il partait de son adolescence et la façon dont il avait vécu son homosexualité dans une zone très rurale de la France où il n'y avait pas de place pour cette marginalité qu'il affirmait. Et il avait subi un harcèlement absolument terrible, y compris de la part de sa famille. Donc il y avait une dimension de dénonciation très forte, mais qui passait par le biais effectivement d'une fictionnalisation de son histoire, dans le sens, pas dans le sens où les choses n'étaient pas vraies, parce que je pense que tout était vrai, mais où il la racontait comme un roman, avec la forme du roman, la forme de et ou poétique. Donc ça peut être plusieurs façons de s'exprimer. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez l'histoire du roman tel qu'on le connaît aujourd'hui, le roman c'est une forme très récente qui date du 19e siècle. C'est pas tout à fait étonnant que ce soit une forme vivante qui évolue en permanence et Oui, que aujourd'hui l'intime, le sujet singulier d'une personne qui s'exprime avec ce pacte d'être à la fois l'auteur, le narrateur et le protagoniste de son histoire, que cette forme-là soit en train de prendre de plus en plus d'ampleur dans la littérature. Ça ne m'étonne pas, ça correspond certainement sociologiquement à des interrogations euh, qui sont celles de notre époque et qui font que peut-être qu'on a besoin de cette authenticité. Vous savez, il y a dans l'histoire littéraire un moment qui est très intéressant au XVIIIe siècle. On faisait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on faisait ce qu'on appelait des romans mémoires. On faisait croire à la crédibilité d'un livre en faisant croire qu'il s'agissait de mémoires, de confessions, d'autobiographies, alors que tout était fictif. Et c'est oui, par exemple de euh, Robinson Crusoe, par exemple, qui est un modèle de roman mémoire, où l'auteur fait croire que le narrateur raconte une histoire réelle qu'il a véritablement vécue. Et donc, aujourd'hui, on est dans le processus inverse, c'est-à-dire que peut-être que les romanciers désertent le roman et vont aller chercher la réalité de leur propre expérience parce que nous avons peut-être soif de cette authenticité, de cette vérité-là. et vous pensez que le mouvement MeToo permet tout ça? En fait, c'est elle peut-être qui a ouvert la porte à ces phénomènes que vous décrivez? Alors, je pense que le mouvement MeToo fait beaucoup pour porter ce mouvement littéraire. Je ne crois pas qu'il en soit l'origine, d'abord parce que, comme je vous ai dit, je pense que ce type d'autofiction a commencé avant, bien avant le mouvement MeToo. Et je pourrais vous en donner plein d'exemples. Mais je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose parce que MeToo, c'est un mouvement très important, mais d'un point de vue artistique, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est une forme de dénonciation en 140 signes avec un hashtag sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec le travail d'élaboration qu'un artiste peut faire dans un film, dans une pièce de théâtre, un livre, et pourquoi pas dans une chanson. Enfin, moi, je me suis rendu compte en écrivant ce livre depuis que je l'ai publié, que beaucoup de personnes m'ont écrit en me disant, vous savez, en fait, j'ai fait une pièce de théâtre il y a quelques années exactement sur le même sujet, mais malheureusement, personne n'y a prêté attention. Et je crois que ce que MeToo permet, ce mouvement, c'est de donner aussi un éclairage à ces œuvres qui existaient déjà. Moi, quand on parle de libération de la parole, je dis toujours, il ne faut pas oublier que la parole, elle a toujours été là, les gens ont toujours parlé, les victimes se sont toujours exprimées d'une manière ou d'une autre. Ce qui manquait à l'époque, c'est l'écoute. Donc il faut plutôt parler de libération de l'écoute, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on écoute les victimes et quel que soit le mode d'expression qu'elles emploient. Très intéressant. Bon, revenons à votre livre.
vous utilisez un terme que j'aime beaucoup. Enfin, je l'ai lu et je vous ai entendu parler, le dire. Vous dites que votre livre, en fait, c'est un récit de Lolita inversé. C'est-à-dire que vous racontez la pédophilie, mais du point de vue de la victime. Mais vous mentionnez également, vous parlez également de Nabokov dans votre livre. Vous dites, je cite, j'entends souvent dire, par ces temps de prétendu retour au puritanisme, qu'un ouvrage comme celui de Nabokov, publié aujourd'hui, se heurterait nécessairement à la censure. Pourtant, il me semble que Lolita est tout sauf une apologie de la pédophilie. Pouvez-vous nous éclairer sur ces passages importants? Écoutez, je suis d'autant plus contente que vous me posiez la question parce que des chercheurs ont retrouvé très récemment une archive audiovisuelle de Nabokov, invité dans la plus grande émission littéraire française qui s'appelait Apostrophe, dont je parle aussi dans le livre. Et il est invité et lui-même le dit. Il le dit, c'est incroyable ce qu'on a fait de mon personnage Lolita, on en a fait une guicheuse, on en a fait une... Alors que c'est une victime. Il dit cette petite fille est une victime. C'est une victime d'un prédateur, d'un pédophile. Et c'est extraordinaire de voir Nabokov le dire, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui prétendent que ces livres, témoignages dont nous parlons aujourd'hui, sont là pour censurer la littérature mondiale et les chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, que serait notamment Lolita de Nabokov, c'est absolument faux. Et c'est vraiment une mauvaise interprétation historique de ce livre et de ce qu'a voulu dire Nabokov. Je pense que ce qui intéresse Nabokov, c'est le personnage d'Humbert Humbert, qui est un pervers, et il creuse jusqu'au bout cette perversité en se mettant dans la peau de ce personnage et en s'exprimant à la première personne. C'est ce qui peut donner le côté ambigu de ce livre, puisqu'on s'attache forcément au narrateur, on s'identifie à lui, pas à Lolita quand on lit ce livre. Mais en même temps, Humbert Humbert est un personnage qui est d'une lucidité totale sur le mal qu'il fait. Il le sait de la première page et il l'avoue de la première page jusqu'à la dernière. Et d'ailleurs, c'est un personnage qui meurt dans des circonstances terribles après avoir, en hôpital psychiatrique, après avoir confessé tout au long de ce livre euh, je ne veux pas parler de mots trop forts, mais c'est quelqu'un qui a détruit la vie de cette jeune fille. C'est presque un assassinat, l'histoire d'un assassinat, Lolita, parce que Lolita meurt en plus à la fin de ce. Et donc, il s'agit d'un personnage monstrueux. C'est un monstre du XXe siècle. Et c'était très intéressant en tant qu'écrivain pour Nabokov de creuser ce personnage. Mais si vous prenez par exemple, il y a quelques années, un chef-d'œuvre également de la littérature française qui s'appelle Les Bienveillantes de Jonathan Little, c'est un personnage monstrueux également, de nazi. Et le livre est écrit de la même manière à la première personne, et c'est toute l'ambiguïté d'être plongé dans l'esprit même du monstre, et de quelqu'un qui a parfaitement conscience de la distinction entre le bien et le mal, qui fait sciemment le mal parce que la satisfaction de son plaisir est plus importante que le respect de l'autre. Donc la littérature a besoin de ces monstres pour exister. Absolument, bien sûr. Et moi, je suis absolument pas pour la censure d'aucune façon. D'ailleurs, j'ai manifesté plusieurs fois mon mécontentement quand j'ai su que les livres de Gabriel Matzneff étaient censurés. Je pense qu'à titre personnel, en tant qu'éditrice, moi, je ne les aurais pas publiés. C'est tout à fait autre chose, parce que je n'aurais pas supporté de faire l'apologie de la pédophilie dans une de mes publications. Mais une fois que cette œuvre existe, je pense que c'est très important de la laisser vivre pour qu'on puisse mesurer justement le chemin qu'on a parcouru entre l'époque où on a laissé ses écrits être publiés sans que ça pose aucun problème à la société française et l'époque d'aujourd'hui où on s'interroge sur la légitimité de ces textes. Mais les censurer, ça me pose un vrai problème, et pas au nom de la liberté d'expression, mais au nom Et du... comment on peut juger un ouvrage qui est toujours sur l'étagère dans une bibliothèque et imaginons une lectrice ou un lecteur qui le prend dans ses bras et il ne connaît pas le contexte. Alors, est-ce qu'il faut peut-être rééditer Oui, ces moi, livres? la solution que j'avais préconisée dans mon livre, c'est-à-dire une réédition avec un appareil critique, c'est-à-dire une contextualisation qui raconte effectivement le contexte des années
70, de cette pétition dont je parle. Je parle par exemple des moins de 16 ans. Ce pamphlet, il faut absolument le laisser publier avec une préface, avec un avertissement au lecteur, avec une annotation très précise faite par des sociologues, des historiens, et qui se penche sur cette époque des années 70 où effectivement un certain nombre de pédophiles, d'écrivains pédophiles, ont essayé de faire croire que la pédophilie était une orientation sexuelle au même titre que l'homosexualité, une préférence sexuelle, et ont milité pour cette cause avec l'aide d'un certain nombre d'intellectuels français très importants. Oui, et vous le mentionnez dans votre livre. Vous parlez de cette pétition de 1977, n'est-ce pas? Et là, en fait, c'était une lettre ouverte, publiée dans Le Monde. Et vous pouvez nous raconter un peu cette histoire, parce que ça, ça va nous amener à parler de cet état d'esprit intellectuel de la France de ces années-là. Oui, en fait, c'est assez curieux la façon dont ça s'est fait. Je pense qu'effectivement, à l'époque, il y avait beaucoup de pétitions qui circulaient, de lettres ouvertes. Donc, tous les intellectuels signaient à tour de bras, souvent sans regarder précisément le contenu de ces pétitions, à leur décharge, pour les excuser hein, de l'avoir fait. Mais en fait, dans les années 70, donc à cette période, euh, des gens comme Gabriel Matzneff, comme Guy Kingen, comme un certain nombre d'intellectuels qui revendiquaient les préférences sexuelles et tactiles pour les très jeunes enfants et adolescents, ont profité de ce climat très permissif de liberté, d'explosion de tous les carcans moraux et des tabous qui pesaient sur la sexualité, pour essayer de défendre leur cause. Et donc, Gabriel Matzneff, sans dire qu'il était l'auteur de cette lettre ouverte, a produit ce texte à la défense de deux hommes qui étaient à ce moment-là incarcérés, qui avaient été arrêtés après avoir eu des relations sexuelles qu'ils avaient également filmées et photographiées avec des adolescents de 12 à 14 ans. Et ces deux hommes étaient à ce moment-là en attente de leur procès. Ils avaient déjà passé 3 ans en prison. Donc, c'était relativement long. Et Gabriel Matzneff a écrit cette lettre ouverte qui, en apparence, donnait l'impression, au départ, simplement de défendre ces deux personnes en disant, bon, ils ont déjà payé d'une certaine manière, ils ont déjà passé 3 ans en prison, il faut les libérer. Mais quand on lit très attentivement le texte, on s'aperçoit qu'il y a des phrases qui sont absolument abominables, où il dit, oui, ce sont de simples caresses, il minimise terriblement l'acte, enfin, la gravité des actes de ces deux hommes. Et il finit par terminer sa lettre ouverte en prônant entre les lignes la dépénalisation des relations sexuelles entre les mineurs et les adultes. Et effectivement, on va se retrouver avec une liste de signatures qui est effarante aujourd'hui, qui va de Sartre, Beauvoir, à un certain nombre d'intellectuels. Alors, pas Foucault, je l'ai dit, mais Barthes. Vous nommez Roland Barthes, Gilles Deleuze, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Henri Glucksmann, Louis Aragon, et après vous parlez aussi de Alain Sixou et de Marguerite Duras également. Bernard Kouchner, d'ailleurs, le père de Camille Kouchner, qui a signé cette pétition. Donc, énormément de gens, mais je pense qu'ils l'ont fait tous pour des raisons assez différentes les uns des autres. Et d'ailleurs, à l'époque, ils ne savaient pas que c'était Gabriel Matzneff. Il était déjà un pédophile identifié dans le paysage intellectuel français. Mais même si c'est lui qui a fait circuler cette pétition, il n'a jamais dit qu'il l'avait écrite jusqu'en 2013. Il l'a avoué d'ailleurs au moment où il a eu son prix Renaudot, ce qui est encore une fois une provocation extraordinaire de sa part. C'est-à-dire, il y a toujours ce côté pervers chez lui, c'est-à-dire qu'au moment où la société française le couronne d'un prix, d'ailleurs où il essaye de faire croire que c'est pour la totalité de son œuvre, il dit ah au fait cette pétition des années 70, c'est moi qui l'avais écrite. Et donc c'est une victoire pour lui. Il a réussi jusqu'au bout à défendre cette cause qui est pour lui très importante puisque sa libido entière repose dessus. Et c'est Oui. lui de ne jamais remettre en question et de ne pas essayer de comprendre la dimension pathologique et donc psychiatrique de son. Alors en fait, je m'arrête encore sur ce point-là parce que pour nous en Israël, c'était quelque chose de très choquant et on a parlé beaucoup dans la presse également. Et d'ailleurs, votre livre, il a eu un grand succès en Israël également. Donc il y a quelque chose de très universel qui a parlé aux gens ici. Et donc
Et les intellectuels et les philosophes français sont très admirés ici, comme partout dans le monde, mais en Israël en particulier. Et puis c'était un grand choc de découvrir ces noms-là, de Derrida, de Marguerite Duras sur cette lettre. Et je pense que les Israéliens ont du mal à comprendre cet état d'esprit de il est interdit d'interdire après 168. Et et je pense qu'il faut s'arrêter un petit peu plus longuement sur ces points-là parce que c'est quelque chose qui est très 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 loin de l'état d'esprit des Israéliens aujourd'hui et comment les Israéliens voient le philosophe et les intellectuels français. Donc, si on peut élaborer sur ça un peu, ce serait bien pour notre public, parce qu'on n'arrête pas de se poser des questions là-dessus. C'est comme on n'arrive pas à le croire. Alors, moi, j'ai pas la réponse à tout, mais il me semble que Marguerite Duras ne l'a pas signé, justement, hein, ni Foucault d'ailleurs. Ils en ont signé d'autres Oh après, non, c'est vrai, oui. pas celle-ci. Et, c'est une grande interrogation. Et d'ailleurs, c'est une question que moi je pose dans mon livre sans avoir tout à fait la réponse. Après, j'ai parlé avec un certain nombre d'intellectuels français actuels depuis, qui me disent que, bon, d'abord, personne n'est à l'abri d'une erreur. Et je crois que dans ce mouvement de, de, de transgression de tous les tabous, qui fait partie de toutes les révolutions. Il y a des excès dans les révolutions. Il y a eu des excès dans la Révolution française, la terreur en particulier. Il y a eu, de la même manière, dans les années 60-70, après la révolution sexuelle, un certain nombre d'excès aussi. Et je pense que aller jusqu'à laisser entendre que la pédophilie pouvait être mise sur le même plan que l'homosexualité était une erreur, évidemment. Mais je, un certain nombre d'intellectuels, ils sont allés pour des raisons, comme je le disais tout à l'heure, très personnelles. C'est-à-dire que si vous prenez indépendamment, par exemple, Françoise Dolto, qui n'a pas non plus signé cette pétition, mais qui en a signé d'autres ensuite qui tendaient à minimiser, en tout cas, la pédocriminalité, euh, elle, bon, elle était dans cette logique des psychanalystes de l'époque, qui était de leur faire reconnaître la libido de l'enfant. C'est-à-dire que jusque-là, on ne percevait pas la pensée de Freud qui montrait qu'un enfant était dès le plus jeune âge, même en étant bébé, traversé par des pulsions sexuelles. C'était très important. Et donc, pour elle, je pense que c'était certainement une façon de dire oui, effectivement, un enfant peut être attiré par un adulte, peut avoir un désir sexuel pour un adulte et aller jusqu'à passer à l'acte. Mais elle n'allait pas jusqu'à dire, bon, c'est à l'adulte de mettre la limite et dire non, tu es trop jeune et quand tu auras l'âge, tu viendras me voir. Mais si on prend quelqu'un comme Roland Barthes, je pense qu'il a signé cette citation, cette pétition parce qu'à l'époque, il y avait le double problème de la pénalisation de l'homosexualité qui était encore en France considérée comme un crime. Et en plus, la majorité sexuelle n'était pas la même pour les mineurs dans le cadre d'une relation hétérosexuelle et dans une relation homosexuelle, puisqu'on donnait, on laissait croire que les gens qui étaient homosexuels l'étaient parce qu'ils auraient été détournés par un adulte qui les aurait forcés à avoir des relations homosexuelles. Donc, il y avait une sorte de double peine pour les homosexuels français, c'est-à-dire que s'ils avaient, par exemple, une relation avec un garçon qui avait 18 ans, donc c'est-à-dire qu'il aurait dû avoir dans une relation sexuelle hétérosexuelle la majorité à 15 ans, mais à 18 ans, il ne l'avait toujours pas, et en plus, la majorité civile était à 21 ans. Donc, ça rajoutait un certain nombre d'obstacles, si vous voulez, pour les très jeunes gens, pour pouvoir vivre effectivement leur homosexualité, et y compris avec quelqu'un d'un petit peu plus âgé, de 18, 19, 20, 21 ou 22 ans. Donc, si vous voulez, je pense que tous ces intellectuels français, il faut montrer, il faut un petit peu analyser cette époque, et puis ils avaient tous des combats très différents les uns des autres. Je pense que Simone de Beauvoir, c'est encore une autre histoire. C'est une femme qui était encore dans l'esprit existentialiste, de conquête féministe, d'égalité des droits entre hommes et femmes, et qui voulait tout simplement montrer que parfois, pour une jeune femme mineure, à l'époque, sortir de sa famille, du carcan de sa famille, pouvait passer par une relation avec un adulte, euh, donc quelqu'un d'un peu plus âgé, et que ça pouvait être une forme de libération pour elle, d'émancipation d'un carcan social, religieux, etc. Donc, si vous voulez, c'est ça l'erreur de tous ces gens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris que par ailleurs, il y avait une maladie qui s'appelait la pédophilie, et que il
fallait en protéger absolument les enfants et les adolescents. Ils y sont Oui. allés chacun avec leur grille de lecture de leur propre combat militant de l'époque. Donc Mais en fait quand j'y pense, eux, ils ont les réflexions et leur philosophie. Et en fait, votre histoire personnelle que vous narrez dans votre livre, Le consentement, est une preuve vivante comment une théorie prend la forme d'une réalité en fait. En fait, le vrai résultat d'une pensée. oui, alors vous avez raison. C'est vrai que c'est assez tragique de voir que finalement l'ensemble de ces erreurs a permis, bon, non seulement que Gabriel Matzneff puisse agir, puisse détruire un certain nombre de vies, certainement, mais pas seulement parce que la pédophilie, elle existe de toute façon et elle existera toujours, malheureusement. Mais il a permis d'en faire l'apologie dans ses livres. Et ça, c'est beaucoup plus grave, c'est-à-dire de légitimer son propos, de légitimer ses actes. Et que, effectivement, on puisse redoubler la douleur des victimes, non seulement d'avoir vécu cette histoire, mais de l'avoir reproduite dans les livres de Gabriel Matzneff, et dans un contexte où il s'agit d'un auteur qui est justement honoré, célébré, avec des prix, invité sur des plateaux de télévision, dans des grandes émissions littéraires, et qu'on considère comme faisant partie du panthéon littéraire français. Il y a encore pas mal de critiques littéraires aujourd'hui qui continuent à dire que c'est un très très grand écrivain et que la postérité le retiendra comme tel. Oui. Et vous avez dit également que si Matzneff était le boulanger du coin ou votre prof de sport et au lycée, il serait envoyé aux prisons vite fait. Mais le fait qu'il soit un écrivain euh, lui permet, lui donne, la société lui donne comme un free pass, comme ça, pour commettre ses actes. En fait, vous dites vers la fin de votre livre que il faut croire que l'artiste appartient à une caste à part. Et ça, je trouve ça très intéressant. Oui, oui, je pense que, alors particulièrement les écrivains en France, puisqu'on est dans une culture qui valorise la littérature et que c'est la littérature qui fait rayonner la France depuis des siècles. Donc, il y a dans la hiérarchie des arts, la littérature se place en France vraiment au-dessus de toutes les autres formes d'expression. Et donc, la figure de l'écrivain est quasiment un intouchable de ce point de vue-là. C'est-à-dire que il est effectivement un être d'exception qui est exonéré de la morale commune. Et donc, je crois vraiment ce que j'ai écrit, je persiste à le dire. Je pense que déjà à l'époque, cette histoire que j'ai vécue dans les années 80, si je l'avais vécue avec l'épicier du coin ou un prof de gym ou un parent d'élève de mes camarades de classe, ça ne serait pas passé parce que les gens avaient déjà conscience à l'époque que quelque chose n'était pas normal dans une relation entre une jeune fille de 14 ans et un homme de 50 ans. Mais s'agissant d'un écrivain, là, le paradigme s'inverse, c'est-à-dire que c'est précisément ce qu'on attend d'un écrivain, la transgression des tabous sociaux, d'aller au-delà de ce que le commun des mortels a le droit d'explorer. Et cette mission qu'on attribue à l'écrivain, c'est là où il faut faire très attention, et c'est ce que j'espère qu'on retiendra de mon livre, c'est qu'il faut borner cette liberté. Malheureusement, non, un écrivain n'a pas tous les droits, il n'est pas au-dessus des lois, et il doit pouvoir répondre de ses actes comme n'importe qui. Mais je pourrais vous dire la même chose s'il s'agissait d'un très grand écrivain qui faisait l'apologie du terrorisme ou du narcotrafic. Enfin, la question se poserait de la même manière, même en étant un très grand écrivain. Oui. Parce qu'on m'a souvent opposé, par exemple, Jean Genet, qui a confessé dans certains de ses livres avoir braqué des banques, des bijouteries, d'avoir été un voleur. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Mm. C'est pas le même caractère de gravité. C'est pour ça que je parle plutôt de terrorisme, qui sont des crimes de sang, Oui. où la vie humaine est en jeu. Euh, Voler une bijouterie, bon, c'est pas bien, moralement, on est d'accord, mais il n'y a pas mort d'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, bien sûr. Détruire la vie d'une personne, quelqu'un qui, qui atteint l'intégrité physique, psychique d'un enfant par une sexualité qui ne doit pas être la sienne à cet âge-là, va le marquer, laisser une empreinte à vie dans son histoire, avec laquelle il va devoir vivre jusqu'à sa mort. Donc,
c'est pas du tout le même caractère de gravité. Alors vous êtes éditrice, vous avez choisi comme métier de lire des livres, enfin, vous lisez pour gagner votre vie. Vous avez écrit un livre et comment vous voyez votre avenir en tant qu'écrivaine? C'est compliqué parce que d'abord, j'ai absolument pas le temps pour l'instant de me relancer sur un nouveau projet d'écriture. Et puis, comme vous le dites, donc maintenant, je suis à la tête d'une maison d'édition, donc je suis là pour promouvoir les livres des autres. Et c'est un métier qui me passionne absolument, donc qui m'occupe beaucoup. Et puis, c'est vrai que ce livre, Le consentement, je l'ai écrit sur plusieurs années, par fragments, parce que je suis une grande insomniaque. Euh, avec un petit carnet à côté de mon lit. Et c'est ce qui donne d'ailleurs cette forme assez particulière, une écriture qui est assez sèche et dans l'économie de mots, avec des chapitres très courts. C'est aussi parce que je n'ai jamais eu le temps finalement de m'arrêter de travailler et de me dire pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, je ne fais qu'écrire un livre. Et pour l'instant, je pense que je ne serai jamais capable de produire autre chose que ce type de littérature, peut-être euh, très, très linéaire parce que il y a, voilà, j'ai un autre métier aussi, mais j'aimerais beaucoup pouvoir écrire et j'aimerais creuser aussi certaines questions finalement qui sont dans ce livre. Il n'est pas impossible que le prochain livre que j'écrive soit lié aux questions qui ont été soulevées par celui-ci. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à approfondir. Ok. Vanessa Springora, je vous remercie pour cette conversation passionnante Et et moi, merci d'être là avec nous. Et je voulais me remercier également Mishkenot Anonyme et à l'Institut français en Israël. Merci beaucoup encore et au revoir. au revoir, merci beaucoup Dorit, à très bientôt. Très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Bye bye.